الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے، جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے، ہم نے شیطان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ 26 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر۔ جی سر، جی مل گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ جی سر جی۔ جی ہاں۔ شیطان پہ کوئی ایسی انفارمیشن جو ضروری تھی، اور اس بہت ساری اور بھی قرآن میں ہے، لیکن ضروری انفارمیشن ساری آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، حالانکہ میں نے کل آپ کو بھیجا تھا۔ نہیں سر جی، پڑھا ہے ہم نے، اور یہ جو ہے نسل انسانی کی بے خبری کرنا، اس کو ذرا کھول کے آپ نے بیان کرنا ہے۔ میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں کروں گا، لیکن آپ اگر ایک اس کو سکین کر لیا کریں نا، نظر پوری طرح ڈال لیا کریں کہ ٹاپک کیا بیان ہوئے ہیں، تاکہ آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ اس میں یہ کمی ہے۔ کمی تو کوئی نہیں لگی سر جی۔ چلیں اب آپ اس کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آدمی کس دشمن سے بچ سکتا ہے۔ یہ بتائیں، کون سا دشمن ہے جس سے انسان بچ سکتا ہے؟ دنیاوی بات کر رہا ہوں، جس سے باخبر ہو سر جی۔ جس کی پوری تدبیروں چالوں سے آپ باخبر ہیں۔ باخبر کا لفظ اس طرح نہیں کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے کتنے لوگ ہیں اس کو دوست بنائے ہوئے ہیں، جبکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ یہ ہے تلاوت آیات یا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، یہ ہینڈ آؤٹ ہر لحاظ سے آپ کی ہدایت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں تو بتایا گیا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ کن صورتوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور جگہ جگہ بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آیات ہیں، اس میں ایک ایڈ کر لیجئے، بڑی اہم چیز جو ایک ہی آیت ہے وہ ہے، لکھیں سورہ ابراہیم آیت 22، وہ اس میں ایڈ کر لیں، سورہ ابراہیم آیت 22۔ آپ بھی شیطان کے اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ ساری آیات آپ ایک دفعہ سامنے رکھ کے دیکھیں، پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہاں کہاں بتایا ہے جو سارا کچھ آگے آ رہا ہے۔ اب سب سے پہلے شیطان کے اغراض و مقاصد۔ جو بھی انسان حکمت عملی وضع کرتا ہے، حکمت عملی بناتا ہے، جو بھی پروگرام بناتا ہے، تو اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ کس کا حصول پیش نظر ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں، اغراض و مقاصد پہلے سامنے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پروگرام بنتا ہے۔ آپ نے ایک مکان بنانا ہے، کون سا ہے، 25-30 کا ہے یا 40-80 کا ہے یا 500 گز کا ہے یا بڑی کوٹھی ہے، تو پہلے آپ ہدف طے کرتے ہیں، آپ کو اپنا جو مقصد غرض ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بھائی میں جواب کا کتنے گھنٹے انتظار کروں؟ 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جی سر جی، سر آئیے۔ سامنے ہونا چاہیے۔ جب میں جھنجھوڑتا ہوں تو پھر آپ جواب دیتے ہیں۔
پہلے سمجھیں قرآن کس طرح چیزوں کو ہمارے سامنے کس ترتیب سے پیش کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اغراض و مقاصد، کہ اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے شیطان کا، کہ ان انسانوں کو گمراہ کر کے جہنم میں پہنچا دے. یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، بنیادی مقصد یہی ہے. اب اس بنیادی مقصد کے لیے ذیلی مقاصد اس نے بنا رکھے ہیں. تو کب بندہ شرک کرے گا جہنم میں جائے گا؟ نمبر 1، جب وہ شرک کرے گا تو اس کو شرک میں مبتلا کرے. نمبر 2، اگر کافر نہ بنا سکے تو پھر گناہوں میں مبتلا کر دینا. آپ دیکھ رہے ہیں آج مسلمان امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. لوگ شرک بھی کر رہے ہیں اور گناہوں میں اس قدر مبتلا ہیں جس کا اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھیں. نمبر 3، بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا. اچھا، شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں اللہ کی اطاعت یا بندگی سے روکنے کے لیے؟ آج کے دور میں کیا ہتھ کنڈے ہیں؟ سر بدعت میں ملوث کرنا. جی، سر یہی میوزک وغیرہ ڈراموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث کرنا. یہ آپ کا ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے دھندے ہیں جس سے انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عبادت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں مشغول کر کے تو اللہ کی یاد سے بلا دے، یعنی نماز سے. بھائی، اور تو جتنے دنیا بھی کے کام یہی تو ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مال پرستی، میڈیا کے پیچھے، اخباروں کے پیچھے، ریڈیو کے پیچھے، ٹی وی کے پیچھے، لیپ ٹاپ، فرصت نہیں ہے، رات کو 12 بجے سوئے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ. عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ نماز صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت اور نوافل چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ وہ جی گھر جا کے فلانا پروگرام دیکھنا ہے. اللہ کے بندو، تمہیں قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ ان پروگراموں نے تمہیں کس ہستی سے غافل کیا جس کے سامنے آج پیش ہو رہے، اور جو سارا اختیار اور اقتدار اس کے پاس ہے. اس دن پتہ لگے گا کہ کس نے اس دنیا میں چیزوں کو ضائع کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ جو کون سی نعمت ہے جو ہر غریب امیر سب کو اویلیبل ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ وقت ہے. اور وقت کا ہی ہم ضیاع ایسے کرتے ہیں کہ کبھی کھیلوں میں، کبھی دوستوں میں، کبھی شادیوں میں، اور شادیاں بھی 5-5 گھنٹے، کبھی وقت پر نہیں شروع ہوتا، اور مکس گیدرنگ، اور وہاں کے گندے پروگرام قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے. اور کبھی 40 میں، جی، کبھی 40 میں بھی، اس میں بھی کھانے کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں 40 میں. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد نسل انسانی کی بہتری کرتا. اب آپ مجھے بتائیں، جس شیطان کا یہ مقصد ہے کہ وہ انسان کی نسل کو تباہ و برباد کرے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل شیطان کر رہا ہے اور ہم اس کے ہاتھوں ہو رہے ہیں. مفلسی سے ڈرانا اور فحش کاموں کی ترغیب دینا. مثال دیجئے بھلا. اولاد کے زیادہ، مطلب سر جیسے نبی پاک کا تو فرمانا ہے کہ اولاد کے زیادہ ہونے پہ فخر ہوگا، تو یہ کہ یہ اس طرح سے برگلاتا ہے کہ اوئے ہوئے کہاں سے کرو گے، کیسے کرو گے، تم اتنے بچوں کو کہاں سے پالو گے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ڈے ٹو ڈے میں آپ دیکھیں، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس غریب کو اتنے پیسے دے دوں، وہ فوراً سین میں وسوسے ڈالتے ہیں، بھائی تم سودا لینے جا رہے ہو، وہاں کم پڑ جائیں گے، لہٰذا اگر دینا بھی ہے تو 1 آدھ روپیہ دے دو. اب یہاں دیکھیں کہ شیطان کس طرح اس کو مفلسی سے ڈرا کے کہ یہ اتنے سارے پیسے دے دو گے. اور یہی شیطان جب اس کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے ایسی سالگرہ کرو تاکہ ساری دنیا اش کر اٹھے، خوب پیسہ اڑاتا ہے.
जिस्मानी और ज़हनी ईज़ा रसानी, ये भी शैतान के कामों में से है, आगे मिसालें आएंगी। और उसका जो बुनियादी मकसद है उसके बारे में कुरान ने बड़ी प्यारी आयत है सूरह फातिर की, आपके हैंड आउट में मैंने लिख के भेजी है। इन्नमा यदउ हिस्बहू, वो बुलाता है तुम्हें और उसका जो ग्रोह है, पैरोकार हैं, वो भी बुलाते हैं लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, ताकि तुम दोस्तियों में शामिल हो जाओ। शादियों पे देखें किस तरह शैतान और उसके चेले आके लोगों को तरगीबें देते हैं कि ये भी करो वो भी करो, फिर तुम्हारी ये शान होगी। अगर खुद पैसे नहीं हैं तो उधार मिल जाता है, फलां करो। ज़रा नोट करें, आप समझें। और ज़ैली मकासद के बंदों को कुफ्र और शिरक में मुब्तला करना, कमसल शैतान, इसमें शैतान की मिसाल है। इस काल लिल इंसान, जब वो इंसान से उसने कहा अकफुर, कुफर तो कर जरा, फलम्मा कफरा, जब उसने कुफर कर दिया, काल इन्नी बरीउम मिनका, तो वो कहता है मैं तो इससे बरी जिम्मा हूँ। करा के काम और फिर मुनकर हो गया ना आदमी जहन्नम में। बड़े खुश, इस दुश्मन की चालों को समझिए, इनके मकासद को समझिए। कितनी प्यारी आयत है सूरह माइदा की 91 कि लोगों के दरमियान अदावत और दुश्मनी डालना और जिक्र इलाही और नमाज से रोक देना। जरा आयत को पढ़िए, समझिए। इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान तो ये चाहता है ऐ यूक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, कि वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे। ये शैतान क्यों दुश्मनी और बुग़्ज़ में क्या क्यों डालता है शैतान, जल्दी बताएं। लड़ाई झगड़े हो ताकि आपस में फितने फैलें। जब हसद और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, फिर इंसान खुद ब खुद बुराइयां अगले वाली कर गुजरता है। शैतान ने अपना काम कर दिया, उसने आप इंसान के दिल में दुश्मनी डाल दी। अब वो मार पीट कत्लो गारत जो कुछ कर सकता है करेगा। कुरान की बात को समझें, अल्लाह ताला किस तरह बता रहे हैं इसकी दुश्मनी और इसके करतूत, ताकि इंसान उससे बच सके। बुग़्ज़ पैदा कर दिया, अब इंसान कदम कदम पर इस बुग़्ज़ की वजह से नेकियों से दूर और बुराइयों का आदी बन रहा है। और ये खास कर ये दो काम जो हैं, शराब और जुआ, ये जो काम करता है तो इसमें ये दोनों चीज़ें, हारने वाले के दिल में दुश्मनी पैदा हो जाती है, जीतने वालों के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। और फिर दूसरा काम शैतान क्या करता है, ये तो पहले था ना कि बुग़्ज़ और दुश्मनी डाल दी दिलों में, और उसके नतीजे में फिर आगे फसादात खुद ब खुद। और दूसरा काम वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक लेता है। क्यों? आप उस शैतान ने आपको ऐसी मसरूफियत में डाल दिया कि आप अल्लाह से गाफिल हैं, जिक्र कर ही नहीं रख सकते। और फिर अनिस्सलात, नमाज से रोक दिया। अल्लाह ताला कहते हैं फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम, ये जो ऊपर अल्लाह ने वार्निंग्स दी हैं, तो बात समझाइए, क्या अब भी तुम बाज नहीं आओगे। इतनी प्यारी बात है, जरा गौर से आयत को समझें। ये तलावत आयत, अल्लाह ताला जो वादा फरमा रहे हैं ना, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह ताला की आयत तलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आप सोचें, ये पढ़ेंगे तो हम यकीनन उस दुश्मनी से, उस बुग़्ज़ से बाज आएंगे, और हम देखेंगे कि ये शैतान किस तरह हमें अल्लाह ताला से गाफिल कर रहा है, और किस तरह ये शैतान हमें जिक्र इलाही से रोक रहा है। तो हम बाज आ जाएंगे। कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए। क्यों? ये अल्लाह के अहकामात हैं, ये उस हस्ती के हैं जो हस्ती पूरी कायनात को। बकरा की आयत 169 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बड़े गौर से देखें, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, ये शैतान क्या करता है, तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, वल फहशा, और फहाशी का, व अन तकुलू अलल्लाहि मा ला तालमून,
اور تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اچھا، اس آیات میں اس ایک آیت بقرہ کی 169 چھوٹی سی آیت ہے، شیطان کن 3 برے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بھائی آیت آپ کے سامنے ہے، بتائیں نا پڑھ کے کتنے 3 کون سے کام ہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ 3 کام، ایک برائی، ایک فحاشی۔ برائیاں کم ہیں ہمارے معاشرے میں، تھوڑا سا کم تول دو۔ دکاندار کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارا مال اگر 5 کلو تمہارا سودا ہے تو یہ کم تولو گے تو یہ 6-7 کلو بن جائے گا۔ جھوٹ بولو، قسمیں کھاؤ جھوٹی، یقین دلاؤ لوگوں کو، یہ ہے سو۔ اور فحشا، فحاشی، کہ تم یہ لباس پہنو نا جو شریعت کے خلاف ہے، تم بہت اچھے لگو گے، بہت اچھی لگو گے، اور تمہیں لوگ واہ واہ کریں گے۔ ذرا پڑھیں، سمجھیں بات کو۔ اور پھر ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آپ ذرا بحثیں سنیں نا ان ڈگریوں والوں کی جو اللہ کو نہیں جانتے، وہ اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہیں گے، آپ توبہ توبہ کر اٹھیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھتے، قرآن کا علم ہوتا تو یہ ایسی جہالت کی باتیں نہ کرتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ شیطان کس طرح برے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ جی سر جی۔ سر جی، فحشاء میں غلط گفتگو، گندی گفتگو، یہ سارا بھی آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ گندی گفتگو جس میں آپ کو ترغیب ملے۔ دیکھیں، ہر گندی گفتگو جو فحاشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انسان کو اگلے مراحل طے کرنے میں اس کو آمادہ کیا جائے۔ تو یہ وہ ساری گفتگویں جو انسان کو اس کبیح زنا تک لے جاتی ہیں، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ آپ کا ٹی وی، آپ کے اخبار، آپ کا ریڈیو، آپ کے کیا یہ پروگرام کیا نہیں یہ چیزیں نہیں کر رہے؟ جی سر جی، کر رہے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو اس کے سامنے رکھ بٹھا کے دکھاتے ہیں، دیکھو، اور پھر گلے کرتے ہیں کہ یار اس میں تو ایسے پروگرام آتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ دیکھے نہیں جا سکتے۔ اور بدبختوں کہ کون سی چیز ہے یہ آپ کو دیتی ہے جو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کا وقت کا ضیاع، آپ کو برائیوں پر آمادہ کرنا، نیکیوں سے روکنا، نمازوں سے روکنا۔ پھر بھی آپ نے گھر میں کھلا چھوڑا ہوا ہے، بچوں کو بھی، خود بھی، اور بیگمات بھی۔ سر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل جو اب آ چکے ہیں، وہ تو ہر وقت اسی پہ بیٹھ کے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وقت کہاں سے کہاں تک جا پہنچا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو کیوں دیتے ہیں؟ بتائیں نا وہی مجھے۔ جی 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 وہی سر، کہ آج کل میں نے موسٹلی دیکھا ہے نا کہ بچوں کی، مطلب میرے اپنے بھی گھر میں بھی ہے، لیکن یہ کہ باقی بھی جگہوں پہ بچے جو ہے وہ بس موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 لوگ بیٹھے بھائی، یہ ہوئے ہیں آپس میں۔ والدین کا قصور ہے۔ جی جی بالکل سر، ایسے ہی گھنٹوں ہے۔ بیٹھے ہوئے اپنا کورس ورک، ہوم ورک بالکل نہیں کرتے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جی سر سر۔ جی، موبائل کے علاوہ بھی ایک اور مصیبت ہے جو آئی پیڈ کہلاتی ہے، وہ بھی ہر بچے کے ہاتھ میں، اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہو اپنے کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ ذرا بات سمجھیں بات کو، اگر اس کا کوئی کورس ورک ہے، اس دوران اس کو دے دو، اپنے سامنے بٹھاؤ، جو ہی اس کا پروگرام ختم ہو اس کو واپس لے لو اس سے۔ یہ دیکھیں قیامت کے دن کتنا یہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوگا۔ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی اولادیں جلیں جہنم میں؟ ہم دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جہنمی میں جائیں گے۔ یہ سارا آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں قرآن، اور ماشاءاللہ آپ سب بڑے سمجھدار ہیں کہ جس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کیا شیطان کس کس چیز پہ، اس کے مقاصد کتنے برے ہیں۔ اب ذرا آیت سورہ آراف کی سنیں۔ قال، شیطان نے کہا، بما اغویتنی، اللہ اکبر، جیسے تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا۔
یہ شیطان کیوں غلط بات کہہ رہا ہے؟ کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر یہ دلیلیں آپ کے پاس نہیں ہیں نا تو قرآن کا فہم آپ کو نہیں ملا. وہ انسان پہ بلیم ڈال رہا ہے نا کہ انسان کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں جنت سے. اس لیے کہ اس بدبخت کو اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، یہ ہے وجہ. اب اس نے گندگی یہ کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جب نافرمانی خود کی اپنے اختیار سے، اور گھٹیا پن دیکھیں، الزام کس پر دھر رہا ہے؟ جھوٹا الزام کس پر لگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ پر. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انکار خود کیا اور کہتے فبما اغویتنی، جیسا آپ نے مجھے گمراہ کیا. اب سنیں آگے پھر چوٹی کی نافرمانی. اب وہ حسد تو انسان کا ہے نا، اس کو کہ سجدہ میں نے انسان کو نہیں کیا، الزام اللہ پر دھر رہے. آگے سنیں بڑے غور. لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، ان کو سیدھے راستے سے روکوں گا. یہ ہے شیطان کا مقصد. اور اب آپ سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کو ہم نے نہیں چھوڑنا کسی شیطان، چاہے وہ انس ہو یا جن ہو، کہ وہ ہمیں ورغلائے. کیوں؟ یہ سیدھا راستہ ہی جنت کو جاتا ہے، اور اسی پر وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، اسی پر گھات لگا کے بیٹھتے ہیں. اچھا آگے میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں، اور سوال آ رہا ہے. ثم، پھر کیا کروں گا؟ لآتینہم، میں ضرور بے ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شیطان نے کہا کہ میں ضرور آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہوں گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. ہر بار آزمائے گا. دیکھیں یہ وہ چیلنج ہے. اس نے کہا میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اس کو ہر طرف سے گھیروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے. اور گھیر کر کیا کروں گا؟ اس کو کس پہ مجبور کر دوں گا؟ ناشکری پر. ہاں، بد عملی پر. ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر نیک عمل نہیں کرے گا. تو دیکھا یہ شیطان کے عزم اور حوصلے. اب مجھے ایک بات بتائیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایسا ہی حوصلہ ہونا چاہیے جیسا اس کا حوصلہ اور عزم ہے، یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے سر. اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تاکہ ہم واقعتاً اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن حقیقت کیا ہے آج کل کے دور میں؟ بتائیں مجھے. ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، ہاں، وہ ہر طرف سے ہم ہمیں نے گھیرے ہوئے. اپنے اس دشمن کو، جس دشمن نے یہ سب اللہ سے وعدہ کر کے اللہ سے اجازت لے لی تاکہ ہمارے امتحان میں وہ روڑے اٹکائے، تو ہم نے اس کو، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ کچھ کرے گا، وہ ہم اس کو دوست بنا رہے ہیں. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے دشمن سے کما حقہ واقف ہی نہیں، اس کی چالوں سے واقف نہیں. عام مسلمانوں کو تو چھوڑیے، جو خاص لوگ ہیں ان میں سے بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گمراہی اختیار کر لیتے ہیں. بولا کیوں یہ خاص لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں شیطان کے اسکردوں سے؟ جلدی بتائیں. ان پر شیطان زیادہ زور سے آزمائی کرتا ہے. کیونکہ سر جی اس نے کہا نا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بیٹھے گا وہ اسی راستے پہ جو سیدھا ہوگا. اور ان لوگوں کا آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شیطان ہر آدمی کو اس کے لیول سے پہنچ. دیکھیں نا، اس نے جنت میں کیسے نکلوایا حضرت آدم کو؟
उसने देखा कि हजरत आदम को ये बात बड़ी पसंद है कि मुझे कुर्ब इलाही मिल जाए जिस तरह ये फरिश्तों को मिला हुआ है। उसने बिल्कुल वही चीज उसको हजरत आदम को कहा कि ये इस फल खाने से मना अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया है कि तुम जो फल खा रहोगे ना, तुम्हें वो सब कुर्ब इलाही मिल जाएगा। तो ये बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े कुरान के तालिब इल्मों को उनके लेवल से गुमराह करता है। वाह, आपके क्या कहने। अब उनको इल्म का तकब्बुर शुरू हो जाता है कि मैं तो सबसे बड़ा, वो ये नहीं समझता कि मेरे रब का एहसान है कि उसने मुझे ये हिदायत दी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना। इन आयात को बड़ा क्लियरली समझें, यही वो हमारे अंदर वो अज़्म और कुव्वत पैदा करेंगे कि हम बुराइयों से बच सकें। जब अपने इस दुश्मन मक्कार को आप समझेंगे तो अब वो कहता है कि वला तजिदा, हाँ, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू देखेगा, अल्लाह से कहता है ये आप देखेंगे कि ये अक्सर आप में से नाशुक्रे हैं। आप ये बंदे जो हैं, ये इंसान जो है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि उसने जो कुछ कहा वो उसने साबित कर दिखाया। इंसान वाकईतन उस दुश्मन को अपना सही दुश्मन नहीं समझ रहे। नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि हम उसकी चालों में आके और नाशुक्रियां कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें बिल्कुल वार्निंग दे दी कि ये है शैतान के अज़ाइम, तुम इनसे वाकिफ हो और उनसे बचो। सर जी एक सवाल है जी, यहाँ। अब अक्सर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको मेरे रब ने हर नेमत दी हुई है, फिर भी वो नाशुक्री करते हैं, रोते ही रहते हैं, नहीं यार बस गुजारा नहीं हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका क्या मकसद है, ये क्यों ऐसा करते हैं? है बात आप बड़े गौर से सुने। रब, ये इनायतें, रिज़्क की फराखी, तंगी, ये किसके हाथ में है? मेरे रब के हाथ में। और ये है क्या? तंगी। आजमाइश। तो फिर ये जब वो नहीं समझते तो वो सारे बकवास आपके सामने करते हैं। वो अल्लाह की नाशुक्री ये है कि जो उनको सब कुछ दिया है उसको तो वो देखें। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। मोमिन को क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अपने से नीचे वाले को देखो। आप जब सुबह नाश्ता करते हैं ना भरपूर, कभी आपने सोचा कि कितने लोग हैं जिनको अल्लाह ने ये नाश्ता भी उनको मुयस्सर नहीं है? तो शुक्र नहीं अदा करते आप? अगर नहीं करते तो आप बहुत बड़े नाशुक्र हैं। तो गुमराह यही शैतान उनको वर्गलाता है कि अल्लाह ने देखें फलां को इतना दिया है, तुम्हें कम दिया है, और फलां की उतने में आजमाइश है, तुम्हारी जितना तुम्हें दिया है उसकी आजमाइश है कि तुम शुक्र करते हो या नहीं। जिसको नहीं दिया उसको आजमा रहा है अल्लाह कि वो सब्र करता है कि नहीं। बुनियादी बात समझें आप। जज़ाकल्लाह। हम बड़ी कनात को प्यारी भी भूल गए हैं। जी, हम कनात का लफ्ज ही भूल गए हैं, कनात करना। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि कनात ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, जितना दिया है उस पर राजी रहकर, और उस जितना थोड़ा या कम या ज्यादा है उसको उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह अल्लाह ने बताया है। उसने बताया है उसी तरह खर्च करें, ये कनात है। और ये मोमिन हमेशा कनात पसंद होता है। वो सर जी, फिर ये भी तो है ना कि हमने हिसाब ही देना है। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें हमें अता की। भाई आजमाइश, जब लफ्ज आजमाइश आ गया तो आजमाइश है, वो अल्लाह की इनायात जो कुछ भी हैं उसका आपसे हिसाब लिया जाएगा, इसलिए कि वो आपकी आजमाइश है। जी, अल्लाह ताला के आगे जवाब देने का एहसास हो ना जब,
تو بندہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ذکیہ صاحبہ آپ یہ بتائیں، آپ کے گھر میں جو ماسی کام کرتی ہے، آپ تنخواہ دیتے ہیں، کتنا اس کو رگڑا دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ استغفر اللہ، کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ حق تو تلفی آپ یا کو اللہ زیادتی نہ تعالیٰ، ہو۔ سنیں میری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کم لوگوں کو ملی ہیں، اس کے بے بعد شک، گلہ کرنا۔ ادھر تو آپ اتنے ٹف ہیں کہ اپنے ماسی یا اپنے نوکر کو ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہیں اس سے۔ بے ہاں، شک، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جب معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں شکر کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں اس کی عبادت کرنے کی، اور گلے پہ گلے ٹھوکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، اب لیکن ذرا اگر ایک سر جی اگر وہ کام چوری کریں اور کام صحیح نہیں کریں اور ٹالنے والی بات کریں، پھر ہم کیا کریں؟ اوہو، آپ بالکل وہی کریں جو اصول ہے۔ اصول یہ ہے جب کام نہیں کرے تو اس کو سمجھائیں، اگر پھر بھی نہ کرے تو آپ اس کی چھٹی کر دیں، دوسرا بندہ رکھ لیں۔ ٹھیک، جو جزاک اللہ تعالیٰ نے برے، دیکھیں آپ کے سامنے سب سے جو ماڈولر رویہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور اگر بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر اس کی پرفیکٹ مثال ہے۔ وہ اتنے سخت تھے برائی کے معاملے میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے اتنے نرم ہوں نیکیوں کے لیے، آسانیاں پیدا کریں جو نیک لوگ ہیں، بروں کے لیے آپ کو ٹف ہونا پڑے گا، لیکن پہلے سمجھا کر بجھا کر جب نہ باز آئیں تو پھر آپ ٹف ہو جائیں۔ اچھا، اب آ جائیے بنی اسرائیل کی آیت 62 پہ۔ یہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، اسی کی وجہ سے میں نے یہ آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، اور ہم پورے شیطان کو سمجھنے کی کال۔ شیطان کہتا ہے کا ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کتنا نافرمان بردار ہے۔ جب حبیث اللہ کا دستکارا گیا ہے تو اللہ ہی کو چیلنج کر رہا ہے، کہتے ہیں اللہ ذرا دیکھ تو صحیح، حاذ الذی کرمت علیہ، کیا یہ ہے وہ انسان جس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی اللہ خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، جس کو چاہے جس پر فضیلت دے، اور وہ عین حکمت ہوتی ہے اس کی۔ یہ بدبخت کہہ رہا ہے اس انسان کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، مجھے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں آپ کہ اس کو سجدہ کروں؟ لئن اخرتانی الی یوم القیامہ، اے اللہ اگر تو مجھے مہلت دے دے۔ یہاں بدبختی کی انتہا دیکھیں، مانتا ہے کہ مہلت اللہ دے گا تو میں کر سکوں گا، تو اس کہتا ہے اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی اولاد کی بھی بہتر نہیں کروں گا، یہ اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے۔ یہ ہے اس کا عزم، یہ ہے اس کا پکا سچا ارادہ کہ انسانوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو اسی طرح سمجھیں جس طرح اللہ نے سمجھایا ہے، تو آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ خود شیطان مانتا ہے، آگے آ رہا ہے کہ میرا اللہ کے بندوں پر کوئی زور نہیں۔ اچھا، اللہ کا بندہ کون ہے بھلا؟ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے مخلصین لیے، لوگ سر، یہ مخلصین لوگ، کون لوگ؟ مخلصین لوگ جو ہیں صرف وہی اس کے وار سے بچیں گے۔ اچھا، اب ہر بندہ بات آپ ٹھیک قرآن سے کر رہے ہیں، لیکن بندے کیسے سمجھیں گے یہ مخلصین کون ہوتے ہیں؟ سر جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے۔ جو قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں۔ میری بات سنیں، شیطان کا بندہ وہ ہے جو شیطان کی مانے، اور ہماری بہن نے ابھی ٹھیک کہا، اگر وہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی بات مان رہے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو شیطان کی مان رہا ہے وہ شیطان کا۔
अब आप देख लें आज हम जो नौनिहाद मुसलमान हैं वो किस तरह शैतान के बंदे हैं, किस तरह उसकी बात मान रहे हैं और अल्लाह की बातों को पसे पुश डाल। गौर फरमाएं जरा, कुरान को पढ़ें समझें ताकि हम इस दुश्मन से कमा हक़्क़हू आशना होकर इसकी बुराई चालों से बच सके। अच्छा, अब आगे चलिए, एक एक आयत देख लें आप। सूरह बकरा की आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। एक तरफ तो शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है। अच्छा, भला शैतान कैसे हमें मुफलिसी से डराता है, बताएं। सर, माल अल्लाह की राह में खर्च ना करो, कम हो जाएगा, डॉक्टर साहबा आप ये बात खुद और जोर देके शैतानियों में क्यों नहीं खर्च कह करो। रहे? बिल्कुल मुफलिसी, कब मुफलिस हो जाओगे? जब ये माल तुमसे निकल जाएगा। तो ये माल जब तुम गरीबों को दे रहे हो तो तुम लाजमन गरीब हो जाओगे। लिहाजा वो डराता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, और यही मुनाफिक और मुकाफिर का सबसे बड़ा मतमा नजर है कि ये माल मैंने कमाया है, ये मेरा माल है, इसमें जिस तरह चाहूंगा तसर्रुफ करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं इस हवाले से, माल खर्च करने के हवाले से? सदक़े से माल बढ़ेगा। जी, अल्लाह ताला फरमाता है सदक़े से माल बढ़ेगा, आप कम नीचे नहीं आयत देख लें, आप पढ़ के नहीं आते ना। वो मा अनफक्तुम मिन शैइन, नीचे आयत है, पूरी आयत है। फहुव युखलिफुहु, जो तुम खर्च करते हो अल्लाह उसको रिप्लेस कर देता है, उसके बदले में आपको दे देता है। अब मुझे अगर इस पे पक्का यकीन है जो रब ने फरमाया ये बरहक है, तो मैं अल्लाह के रास्ते में जरूर खर्च करूंगा और शैतान की बात को रद्द कर दूंगा जो मुझे समझा रहा है कि तुम पैसा दोगे तो मुफलिस गरीब हो जाओगे। अश्शैतान याइदुकुमुल फ़क्र, ये बात आप समझ आ गई आपको कैसे मुफलिसी से डराता है? अच्छा, दूसरी तरफ आगे देखें, अल्लाह के बंदो कुरान को समझ के पढ़ो, फिर आपको मजा आ जाएगा कि रब ने जो बातें फरमाई हैं कितनी बरहक है। आगे फरमाया वह यामुरुकुम बिल फहशाय, और तुम्हें हुक्म देता है, बड़ी तरगीब देता है, किस बात पर? फहाशी की बातों पर। ये मेकअप करो, अपने चेहरे को सत्यानाश करो, ये आप वो शादी पे, ब्याह पे, उस पे यूं आप मिक्स गैदरिंग होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग करके जाओ ताकि मर्द और औरतें खूब एक दूसरे से गपशप करें वगैरह वगैरह। वहां कोई खर्चे की परवाह नहीं है, लेकिन अब अल्लाह के रास्ते में दोगे तो मुफलिस हो जाओगे। ये शैतान के वादे हैं दो, कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो मुफलिस हो जाओगे, और दूसरा वो फहाशी की तरगीब देता है। इसके मुकाबले में आयत में देखें आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरा, अल्लाह ताला तुम्हें मग़फ़िरत की जो है वो वादे दे रहा है। तुम नेक काम करोगे तो मग़फ़िरत मिन्हु व फज़ला, अपनी तरफ से क्या वादा कर रहा है? मग़फ़िरत का और फजल का। फजल का मतलब है कि अल्लाह ताला आपको एक्स्ट्रा चीजें भी अता फरमाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? अब जी मोमिन जब सतिया। कुरान की आयत पढ़ता है तो बिल्कुल क्लियरली समझता है कि पहले हिस्से में शैतान का अमल है, दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला का वादा है, और वादा अल्लाह का सच्चा है, शैतान झूठा फरेबकार है, क्योंकि मुझे जहन्नम में ले जाना था। कोई बात समझ ना आई हुई हो, कोई बात क्लियर ना हो, सवाल करें। जी ये भी एक बात कि ये
जो बनना संवरना मर्दों का भी औरतों का, तो ये कॉम्प्लेक्स की वजह से बनना संवरना होता है, उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स होता है? कॉम्प्लेक्स सिर्फ शैतान का उनसे जो उन तरगीबात देता है, वो चीज़ें उसको बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला करती हैं, और असल मकसद होता है नाफरमानी किसकी? अल्लाह ताला की, ताकि वो इन लोगों को जहन्नम में लेके जाए। अब आप एक चीज़ कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो उनमें तकब्बुर, फ़ख्र, गुरूर पैदा होता है जब ये इन चीज़ों को करते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे महज़्ज़ब और सबसे बड़े जो है कारीगर लोग हैं। बात क्लियर है नहीं? जी जी सर जी, जज़ाकल्लाह। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आप नीचे अल्लाह ताला ने किस कदर शैतान के बरखिलाफ, अल्लाह का वादा क्या है? वमा अनफक्तुम मिन शैइन, जो भी चीज तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे फहुव युखलिफुहु, वो उसको रिप्लेस कर देगा। अल्लाह ताला उसके एवज तुम्हें दे देगा। वहुव खैरुर राज़िकीन, वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है। रिज्क से मुराद यहाँ हर चीज है, चाहे वो माल हो, औलाद हो, कुछ भी हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर जी, आ रही है। जी सर जी, जज़ाकल्लाह। मैंने ये आजमा के देखा है कि हम जितना भी खर्च करते हैं अल्लाह ताला डबल दे देता है, हमें किसी न किसी तरीके से पहुंचा देता है मेरा रब। बिल्कुल। मैडम, ये अगर आपका बिल्कुल ठीक तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है। हम अल्लाह के रास्ते में वक्त देते हैं ना, वो काम जो महीनों हफ्तों लेते हैं, वो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें वहाँ से अल्लाह मदद करता है कि वो काम हमारे बगैर वक्त ज़ाया किए हो सकते हैं। इसी तरह जी सर जी, माल में, इसी अल्हम्दुलिल्लाह। तरह औलाद में, इसी तरह हर चीज़ में अल्लाह ताला उनको बबरकत बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हराम खाने वाला जो है, आप देख लें, चंद रोज़ा जिंदगी में तो समझता है कि मैं बड़ा, लेकिन उस जिंदगी के अंदर भी फिर अल्लाह ताला उसको पकड़ लेता है। और देख लें उनके मसाइल, औलाद के मसाइल, नाफरमानियों के मसाइल, घर के मसाइल। अच्छा, आगे देखें, काफर न बना सके। अब उसने देखा कि यार ये कुफर तो नहीं करता, तो फिर क्या करता है? कहता है इसको लगाओ दूसरे गुनाहों में। अब हदीस आप देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तिरमिज़ी और इब्न माजा, लोगों सुनो, जरा अंदाज देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वार्निंग दे रहे हैं। लोगों सुनो, शैतान इस बात से कतई ना उम्मीद है कि शहर में उसकी इबादत होगी। ये किस शहर की बात कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मक्का में। मक्का की और मदीना की। क्यों? वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है, और अब लोगों को इतनी तालीम तरबियत कर दी गई है कि वो शैतान की इबादत तो नहीं करेंगे, मगर कुछ आमाल जिनको तुम मामूली और हकीर समझते हो, इनमें इसकी इताअत की जाएगी, वो इसी से खुश होगा। क्योंकि वो आमाल जो हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी है, इसलिए वो खुश हो। तो गोया यानी शिरक तो आप तुम नहीं करोगे, लेकिन लेकिन जरूर तुम ऐसे छोटे मोटे गुनाह करोगे जिससे शैतान का, वो काम शैतान के होंगे, तुम उसको कर रहे होगे, वो करके खुश। कितनी खुली रखी है ना, वापसी आंदे इत्थे कहाँ तो ठंडी हवा बड़ी सी। मिसेज आसिफ साहिबा, आपका फोन खुला है, प्लीज बंद करें। फिर बुखारी की भी हदीस आपने के देख लें, शैतान इस बात से नाउम्मीद है कि जजीरा अरब में नमाज पढ़ने वाले इसकी परस्तिश करेंगे, तो इससे वो नाउम्मीद है, लेकिन इनको एक दूसरे के खिलाफ बरंगेख्ता करने और लड़ाने में वो नाउम्मीद नहीं। फिरका परस्ती, मसलक परस्ती, इसमें वो खूब इनको उलमा को लगाएगा, और वो इतना इसका प्रचार करेंगे कि असल दीन जो है उसकी तरफ नहीं आएंगे, जैसे आपने इस मुल्क में देख रहे हैं। सर लेकिन आज जो उम्मत है उसमें वो क्यों नहीं है ऐसी चीज कि आप
एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को भी वो महसूस करेगा। आज के मुसलमान में ऐसा क्यों नहीं रहा? आपकी बात समझ नहीं आ रही, जरा ठीक से बोलें और सामने जी रखें उसको। जी सर, मैं ये कह रही थी कि आज का जो मुसलमान है उसमें ये क्यों नहीं रहा कि एक मुसलमान को तकलीफ होगी तो दूसरा मुसलमान जो है उसको भी उसको दर्द फील करेगा, उसको महसूस करेगा। भाई अगर ईमान कामल होगा तो ये करेगा। अगर ईमान कामल नहीं है कि आप दूसरे किसी की तकलीफ पे खुश नहीं होना चाहिए, ये तो अल्लाह का हुक्म है। दुश्मन को भी तकलीफ पहुंचे तो बड़ा अच्छा वक्त होता है, आप उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। उस वक्त उसको दावत दें, उससे हमदर्दी करें। लेकिन अगर आप खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो वो तो और मुतनफर होगा कि ये दीनदार है। ये हमारी गलतियां हैं क्योंकि हम अल्लाह के दीन को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके बाद देखें ज़हनी और जिस्मानी इज़ा रसानी। अब इसकी मिसाल आपको डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके हैंडो में मौजूद है कि नबी करीम सल्लम आगे हदीस आएगी कि शैतान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला किया था और आपके चेहरे अथर पर फेंकने के लिए आग का शोला लेकर आया। ये अगर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये अटेम्प्ट की है तो आप किस मूली, हम लोग किस बाग के मूली हैं। शैतानी ख्वाब ये बड़े डरावने होते हैं। जो रात को आप देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान नींद की हालत में जो ख्वाब देखता है वो 3 किस्म के होते हैं। एक रहमानी यानी अल्लाह की तरफ से, दूसरे शैतानी जो इंसान को रंजीदा करने के लिए शैतान की तरफ से होता है, और तीसरा नफसानी जिसमें इंसान अपने आप से गुफ्तगू करता है। ज़रा रुक जाइए, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये तीनों किस्म के ख्वाब जो हैं कि कितने अल्लाह ताला ने और आप और मैं देख सकते हैं। जब हम इशा की नमाज पढ़ के पावुज़ू हो के नमाज पढ़ के सारी दुआएं पढ़ के सोते हैं तो आपको कौन से ख्वाब आते हैं? जल्दी बताएं। रहमानी। रहमानी। आप यकीन माने, मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ जो मुझे आपको इतना ओपन बताना नहीं चाहिए। रात को भी ज़हन में चल रही होती हैं पुरानी आयत। इतना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन तेरा कितना करम कि ऐसे नींद के वक्त में भी हमें गफलत नहीं बल्कि तेरी याद रहती। अच्छा, अब एक तो ये था, और दूसरा शैतानी काम जो ख्वाब होते हैं वो इंसान उससे रंजीदा होता है। और आप देखते हैं कि ये जो लोग अल्लाह से गाफिल हैं, इनको जो भी ख्वाब आते हैं ना, बस वो जी हम फलाना बीमार हो गया, फलाने को ये हो गया। और तीसरा ख्वाब जो है कि इंसान अपने आप से बातें करता है। आपने सोते हुए लोगों को देखा होगा कि वो किस तरह बातें करते हैं। तीनों चीज़ें मुशाहिदे की हैं और अल्लाह ताला खुद और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को सिर्फ वही बात बताते हैं, वही चीज़ करते हैं जो इंसानों के फायदे की होती है और उनकी लेवल पर आके समझाते हैं। और कितनी प्यारी अंदाज में ये बात समझाई। अब ज़रा यहाँ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज भी बता दिया। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे इसको पसंद हो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो कौन सा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है? अब आपको उसके इस तरतीब समझ आ गई कि हर वो ख्वाब जो उसको देखे और पसंद करे वो अल्लाह की तरफ से है। उसे चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, हर अच्छी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और खूब लोगों से बयान करे। इसके बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो देखे क्या प्यारा हुक्म है, तो वो शैतान की तरफ से है। उसे चाहिए कि अल्लाह की पनाह मांगे और ख्वाब किसी से बयान ना करे, क्योंकि इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
آپ مجھے بتائیں سمجھانے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کسر چھوڑی ہے؟ جلدی بتائیں. اگر سر پھر اتنی بھی چھوٹی سی بات کو بھی اتنی ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں پہلی دفعہ پتہ چل رہی ہیں. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کی ہے بات بیان کرنے کا، طرح طرح سے سمجھایا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، صرف بنی اسرائیل میں بھی اور کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال. یہی حجت ہوگی قیامت کے دن ہمارے خلاف کہ میں نے کوئی سمجھانے کی کمی کی تھی، پھر بھی تم نہیں سمجھے. لہذا بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. شیطان کے عزم سے دیکھیں، مومن کا عزم اس سے قوی تر ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ موت کے وقت شیطان کا انسان کو جھنجھوڑنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت شیطان کے وصف سے پناہ مانگے اور یہ دعا پڑھے. دعا آپ کے سامنے ہے، امام نسائی اور حاکم دونوں نے رپورٹ کی ہے. اللہم انی اعوذ بک من تردی وحدم وغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی من الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من الموت الذی مدبرن سر جی، مدبرن جی مدبرا مدبرن. جی مدبرا واعوذ بک من الموت الذی غن. تو آپ دیکھیں کہ اور بھی دعائیں ہیں. اور آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے اور موت اس پہ طاری ہونے لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سب کلمہ پڑھے، تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھے اور اس حالت میں اس کو موت آئے. اچھا، اب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 7 صفحے پڑھے ہیں، ان کو بہت توجہ سے پڑھیں، دوبارہ خود سمجھیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہوں تو کل پھر کریں، تاکہ آپ کے اندر بھی اس سے بڑا عزم پیدا ہو جو شیطان کا ورغلانے کا، کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اب آگے آ جائیے صفحہ نمبر 8 پر. انسان اور شیطان کا باہمی تعلق. کتنی دفعہ قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 36، اعراف کی 24 اور طہ کی 123، سب آیتوں میں فرمایا بعضکم لبعض عدو. کیا مطلب ہے بعضکم لبعض عدو کا مطلب کیا ہے؟ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. جی انسان اور شیطان بالکل، انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب اللہ نے یہ بات ریپیٹڈلی فرما دی، بار بار بتا دیا، تو کیا ہم اتنے اللہ کے نافرمان ہیں کہ ہم اس کے حکم کے خلاف شیطان کو اپنا دوست بنائیں گے؟ ہرگز نہیں. پھر دیکھیں نیچے سورہ یوسف اور بنی اسرائیل میں کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. وہ کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں بہکاؤں گا، غلط راہ پہ لے کے جاؤں گا. نہیں، اتنی بات تھوڑی کہی ہے. اس نے کہا میں ہر حربہ استعمال کروں گا، ہر حربہ استعمال کروں گا اس کو گمراہ کرنے اور اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے. کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس کو گھیروں گا. اب ذرا ربانی تنبیہات دیکھیں. پہلے کہا بعضکم لبعض عدو، پھر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، پھر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. وہ تمہارا دشمن ہے انسانوں، اور تم اس کو دشمن ہی سمجھنا، کہیں دوست مت بنا لینا. کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ سر ایک اور اس ذرا کے ساتھی. سر ایک وضاحت ذرا
चाह रहा था अगर आगे जाने से पहले, जी फरमाएं। ये जो पहला था ना कि एक बाद हुकुम यानी एक दूसरे के दुश्मन हो, तो शैतान तो इंसान का दुश्मन है, ये तो समझ आती है। एक दूसरे यानी इंसान शैतान से दुश्मनी कैसे करेगा? इंसान भी तो तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। आपने एक बहुत तरफ अच्छा सवाल किया। पहले सवाल आपका मुझे क्लियर है। आप फरमा रहे हैं कि भाई ये तो समझ आती है कि शैतान ने जो अल्लाह ताला से सारी बातें की कि भाई वो इंसान को का दुश्मन। अच्छा, तो अब इंसान की उसके दुश्मनी, जब वो दुश्मन है तो इंसान उसकी दुश्मनी में क्या करे? यही बात है ना आपकी बात। सवाल क्लियर है या नहीं? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब सुने। शैतान का सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा मकसद और हदफ क्या है भला? जिसके लिए सब कुछ कर रहा है, उसका हदफ क्या है? इंसान को जहन्नम में पहुंचाना। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और इसका उलट ये है, उसको दुश्मन समझने वाला, अल्लाह उसको का मकसद होना चाहिए मुझे जन्नत में पहुंचना है। और दुश्मनी शैतान से ये है कि वो मुझे जहन्नम में नाउज़ुबिल्लाह ले जाना चाहता है, और मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। मैं जन्नत में उसी वक्त जा सकता हूँ, उसके दुश्मनी उसी वक्त कर सकता हूँ जब मैं रब के हुक्म मानूं, मैं रब का बंदा बनूं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब इसको आगे चलेंगे ज़रा कल भी, क्योंकि पिछले मैं आपसे सवाल करूंगा जो अब तक पढ़ाया है, ताकि आप इसको पढ़ें, समझें, और हमारे अंदर ये अज़म, पक्का सच्चा अज़म पैदा हो कि हमने मोमिन बन कर ही ज़िंदगी गुजारनी है, और शैतान से किसी हालत में कभी भी कोई उसकी बात नहीं माननी, उससे दोस्ती नहीं करनी। अब कोई सवाल जो अब तक मैंने पढ़ाया है, कोई सवाल शैतान के बारे में, जैसे सर ने बहुत अच्छा सवाल किया, आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। सर पीछे उसने, अगर आप इजाजत दें, पीछे उसने मोहलत मांगी यौमल क़यामत तक, शैतान ने जिस तरह पढ़ा था, यानी क़यामत के दिन तक मैं जिंदा रहूं। तो ये बड़ी वैसे गहरी बात होगी, मतलब क़यामत से पहले उसने कहा मुझे ख़त्म नहीं करना, क़यामत के दिन भी मैं, यानी क़यामत के दिन मुझे भी शायद इजाज़त है गुमराही करने की, उसने ये इजाज़त मांगी। यही बात है, उसने चाल चली। सर जी, उसने क़यामत तक के लिए बताया, क़यामत के दिन तो बदले का दिन है। सर क़यामत के यौमल दिन तो क़यामत लिखा है ना वो आयत में, यौमल इला क़यामत। यौमल क़यामत, क़यामत के दिन तक। क़यामत का देखें, क़यामत के दिन तो कोई अमल करने की किसी को फायदा ही नहीं पहुंचेगा। वो तो हिसाब किताब दुनिया के मामले में होना है, और क़यामत तक आने वाले इंसानों पर शैतान खुद और उसके चेले, जिन्नो इंस जो हैं, वो एक नहीं कई हैं, वो सारे उसके मकसद के लिए लगे हुए होंगे। लेकिन क़यामत तक के लिए है, और बड़ा चालाक और ज़हीन है कि उसने कहा कि ये फिर, और अल्लाह का प्लान में भी फिट होता था कि क्योंकि क़यामत तक इंसानों की आजमाइश है, तो लिहाजा अल्लाह ने उसको क़यामत तक इजाज़त दे दी। क्योंकि रब्बुल आलमीन के फैसले ऐन हिकमत के मुताबिक हैं, और आप अगर सोचेंगे तो आप इंशाल्लाह उस हिकमत को भी समझ जाएंगे। बात क्लियर है? जज़ाकल्लाह। चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो ये आपकी मर्जी है, वरना जितने सवालों की क्लैरिटी आपको सवाल के ज़रिए होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान के अंदर ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम होता है। ज़मान जब फ़िक्र की गिरें खुलती हैं तो अमल की राहें भी उसी तरह पैदा होती चली जाती हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान को अपने तलावत अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, और हमें आमीन अपना बंदा बनने की आमीन तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना। सर जी मेरा एक सवाल है।
जी फरमाइए। जी सर जी, कोई बहन जा रही है उम्रे के लिए और वो कहती है व्हील चेयर पे उम्रा उन्होंने करना है और ख्वाहिश है कि मैं एक तवाफ जो है पैदल चल के करूं और वो जोगर पहने बगैर नहीं कर सकती, तो वो क्या कर सकती हैं? जोगर नया जोगर बिल्कुल पाक ले जाके तो वो तवाफ कर सकती हैं? मेरे आपका सवाल क्लियर नहीं है। सर जी, एक बहन जा रही है उम्रे पे और वो व्हील चेयर पे उम्रा करेंगी और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं सर से पूछूंगी कि बिल्कुल न्यू जोगर मैं खरीदूं और उसको पाक करके रखूं और तवाफ मैं करना चाहती हूँ एक चल के, और इस तरह चल नहीं सकती जोगर पहने बगैर, तो वो जोगर शूज पहन सकती हैं? हाँ, अगर उसकी शरई उज़र है कि वो बीमार, ऐसी बीमारी है कि वो, वरना वहाँ अल्लाह ताला की फजल करम से ऐसे चीज़ें हायल नहीं होती। लेकिन जी अगर वो वाकई शरई उज़र है तो वो बिल्कुल पाक साफ जोगर धो के ले जाए, साफ जी करके ले जाए, क्योंकि बाजार से खरीदने के बाद भी लोग उनको ऐसे हाथों से पकड़ते हैं ताकि वो पाक साफ हों, तो वो कर सकती है कि उसका शरई उज़र है। जज़ाकल्लाह सर, मुझे भी यही था, फिर भी मैंने कहा मैं आपसे क्लियर कर लूं। जज़ाकल्लाह। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? आप ये इजाजत क्यों मांगते जी हैं? जी, ये जो है देखें आजकल सर जा रहे हैं ना लोग हज पे भी उम्र पे, लेकिन उन्होंने जूतियां वगैरह पहनी हुई होती हैं। मुझको ये खुद समझ नहीं आई थी जब हम लोग गए हैं हज पे, तो हम लोगों ने भी काफी सारे लोगों को देखा है, कुछ ने तो उतार के हाथों में पकड़ी हुई होती है और कुछ ने पीछे लटकाई हुई होती हैं, लेकिन वहां पे कोई मना नहीं कर रहे सर आजकल। जूतियां अगर आप जूतियों के साथ तवाफ कर रहे हैं ना, तो वहां पे हाँ, कोई लेकिन आपको हरम के तवाफ में पाक होनी चाहिए, ये शर्त है। सर बगैर उज़र के, बगैर बीमारी के जूते पहन के, खाम खा जूते पहन के तवाफ करना के आसानी हो, ये गुनाह है, बेअदबी है काबतुल्लाह की और मताफ की। अगर अल्लाह बीमार पाक हैं तो वो माफ। जरूर पहने। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको भी हम लोगों के साथ जो आपसे जुड़े हुए हैं सबको हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हम लोगों के औलादों को भी अल्लाह पाक माफ आमीन। कर दे हम लोगों से जो भी गलतियां हुई हैं। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।